نہیں جانتا تھا کہ ابھی جان لیوا گندگی اور غلاظت کے ڈھیر اس کے گھناؤنے جھوٹ کو بے نقاب کرنے والے ہیں۔ یہاں گراؤنڈ فلور پر بلڈ بیگ، سرنجز اور ڈرپس کو کرش کرنے والی مشینیں موجود تھیں، جبکہ فرسٹ فلور پر اس کٹے ہوئے کچرے کو پگھلانے اور اس میں سبز رنگ ملانے کے بعد اسے پلاسٹک دانے میں تبدیل کیا جا رہا تھا، اور یہیں اس نرم پلاسٹک دانے سے بننے والے پائپ بھی موجود تھے۔ یہ اسی ڈرپ کی نلکیاں ہی ہیں نا؟ ہاں جی اسی کی نلکی ہے۔ تو یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ سول بنتے ہیں سر۔ اور بھائی اس میں ایڈز بھی ہے، اس میں ہیپاٹائٹس سی بھی ہے، اس کے اندر دنیا جان کا مرض ہے۔ وائرس نہیں مر سکتا جب تک اسے ایک خاص ٹیمپریچر پہ نہیں جلائیں گے۔ تو ہم پگھلا رہے ہیں سر، وہ سامنے آپ کے۔ بھائی وہ اس ٹیمپریچر پہ نہیں مرتا وائرس، ایک خاص مشین چاہیے، اس کے لیے خاص پلانٹس چاہیے ہاسپٹل کے اندر۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، اب پھر یہ ہو گیا، یہ اس سے پلاسٹک دانہ بنے گا، اب اس پلاسٹک دانے سے دنیا جان کی چیز بنے گی۔ اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں، یہ اسی دانے سے بنا رہے ہیں، یہ دانہ بیچتے بھی ہیں؟ اس دانے کے ساتھ سر یہ پائپ بنتا ہے، رجسٹرڈ ہے، فیکٹری رجسٹرڈ ہے۔ نہیں سر یہ 2 مہینے ہو گیا ابھی نا۔ دنیا جہان کے وائرس ایڈز سے لے کے ہیپاٹائٹس تک اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ صحیح ہے سر، ہوں گے اس بالکل۔ کو ہاسپٹلس کے باہر تو نہیں نکلنے دینا سر، وہ وہاں سے اسپتال والے نہیں نکلنے دیں، ہم تو میں کہہ رہا ہوں یہ کہ آپ یہ کہیں گے جی میں ہیروئن بیچ رہا ہوں، لیکن جو سپلائی کرنے والے آپ انہیں روکیں، یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے۔ سب آپ کے ملازمین کے لیے مضر ہے، سب سے پہلے جو یہاں بیٹھے کام کر رہے ہیں، آپ ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں سب سے پہلے۔ وہ اس کو ٹچ کرتے ہوں گے، اس کو ویسٹیج، اس کو پورا ابھی جو میرے لیے اور ان کے لیے مضر صحت بنا دیا آپ نے، ہمیں مجبوراً آنا پڑا اور ہاتھ لگانا پڑا۔ نہیں سر، اللہ پاک رحم کرے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تو سب پہ رحم کرے گا، لیکن آپ بھی رحم کریں اس قوم پہ کوئی تھوڑا سا۔ فیکٹری کی چھت پر اسپتالوں کے اس فضلے کی کاٹ چھانٹ کا کام جاری تھا۔ ہاسپٹل ویسٹ میں موجود نرم اور سخت حصوں کو الگ الگ کیا جا رہا تھا، جبکہ سوئیوں والی سرنجز اور ڈرپس کی نالیوں کو الگ الگ کرنے والی یہ خواتین اور بچے جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ موت سے کھیل رہے ہیں۔ سوئی چبھنے یا زخم آنے کی صورت میں وہ دنیا کی کسی بھی مہلک ترین بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں، وہ ڈرپس ہیں، وہ انجیکشنز ہیں جو ہاسپٹلس کے اندر آپ دیکھتے ہیں، یہ ان کے مختلف پارٹس ہیں، بڑی آسانی سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو مختلف سرنجیں ہیں۔ سریام کے کیمروں نے اب تک جو اس فیکٹری میں دیکھا تھا وہ بھی ناقابل یقین تھا، لیکن اس منظر نے تو سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک خفیہ کمرے میں اسپتالوں میں استعمال ہونے والی خون کی تھیلیوں اور یورین بیگز کے ڈھیر موجود تھے۔ یہاں سے خون کی ایسی بو اٹھ رہی تھی کہ کھڑا ہونا بھی محال تھا۔ ان خون میں لتھڑی نالیوں اور تھیلیوں کی یہاں موجودگی کا مطلب یہ تھا کہ اوپر جو پانی کے پائپ موجود تھے وہ اسی نرم مٹیریل سے تیار کیے جا رہے تھے۔ یہ سوچ کر روح پر اور بھی لرزہ طاری ہو گیا کہ اس پوری فیکٹری میں اس گندے ہاسپٹل ویسٹ کو دھونے کا کوئی انتظام نہیں تھا، یعنی اس کچرے کو اسی طرح بیماریوں والے خون اور انفیکٹڈ یورین سمیت کرش کر دیا جاتا ہوگا، اور پھر اس چورے کو پگھلا کر پلاسٹک دانہ بنایا جاتا ہوگا، اور پھر اس پلاسٹک دانے میں مختلف رنگ ڈال کر پانی کے پائپ یا جو بھی ان درندہ نما انسانوں کا جی چاہے۔ عام طور پر یہ کام 2 حصوں میں انجام پاتا ہے۔ کچھ فیکٹریاں پلاسٹک کے کاٹ کباڑ یا اسپتالوں کے فضلے کو مختلف مشینوں میں کرش کرتی ہیں اور پھر انہیں پگھلا کر ان میں مختلف رنگ شامل کرنے کے بعد اسے چھوٹے چھوٹے پلاسٹک دانے کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پگھلائے جانے کے باوجود خطرناک اور مہلک جراثیم زندہ رہتے ہیں، کیونکہ انہیں مارنے کے لیے یہ درجہ حرارت ناکافی ہوتا ہے۔ اس رنگ رنگ کے پلاسٹک دانے کو مارکیٹ میں موجود دکانوں پر فروخت کر دیا جاتا ہے، جہاں یہ دوسرے پلاسٹک دانوں کی اقسام میں مل جاتا ہے۔ پلاسٹک کے کھلونے، برتن، فیڈر، سٹراز، پانی کی بوتلیں اور دیگر اشیاء بنانے والی فیکٹریاں انہی دکانوں سے یہی پلاسٹک دانہ خریدتی ہیں، اور یوں اسپتالوں کا جراثیم زدہ فضلہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کے اور ہمارے گھروں میں پہنچ جاتا ہے۔ خفیہ کمرے میں خون اور یورین کی بدبودار تھیلیوں کی موجودگی کا اس شخص کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جو کچھ ہی دیر پہلے تک جھوٹ بول رہا تھا کہ کچھ سرنجز اور ڈرپس مکس مال میں اتفاقاً آ جاتی ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مال وہ اٹھاتے ہیں کہ اس میں مکس آ جاتا ہے آپ کے پاس، یہ مکس مال ہے؟ یہ اسی طرح کٹواتے ہیں لوگ سر باہر، تو اس طرح کا مال آیا ہوا، یہ 3-4 بورے اس میں آیا ہوا۔ نہیں تو ابھی مقصد یہ کہ صحیح ہے سر، یہ اس کو ہم کرش کرتے ہیں، جو بنا رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں وہ چیز ہے۔ ہم نے اگر یا کوئی ایسا کوئی یار اللہ کا کوئی خوف کریں یار، کس چیز کو کرش کر کے آپ گھر میں استعمال ہونے والا پائپ بنا رہے ہیں؟ جمے ہوئے خون کے بیگز دیکھ کر اور ان کی ناقابل برداشت بو کے بعد
سریام کی ٹیم کے ساتھ موجود اسسٹنٹ کمشنر سیخ پا ہو گئے اور فوری طور پر اس شخص کی گرفتاری اور فیکٹری سیل کرنے کا حکم کیا۔ یہ جو آپ چیزیں دکھا رہے ہیں جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں مجھے تو روٹی یہ کھاؤ گے تم؟ ارے سامنے ایک اور فیکٹری میں ایسا ہی مال کرش کیا جا چکا تھا اور اب اسے پگھلانے کے بعد اس نے سرخ رنگ ملا کر اس کا پلاسٹک دانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس کو گرم کرتے ہیں پھر مشین میں ڈالتے ہیں پھر اس سے دانہ بنتا ہے۔ پھر اس دانے کے بعد جو ہے وہ دانے کے بعد کوئی بورے بناتے ہیں، کوئی اپنا یہ بوتلیں بناتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی صحت سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ ڈیوٹی پہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈی ایم ایس ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ بالکل کارروائی ہوئی ہے، مجھے بتائیے۔ ایف آئی آر لانچ کروائیں۔ ایف آئی آر میں آپ کے خلاف لانچ کرواؤں گا۔ آپ کروائیں، میں آپ کے اس سے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی میٹر نہیں ہے۔ آپ کا کیوں میٹر نہیں ہے جناب؟ ہمارے ساتھ کیوں میٹر نہیں ہے؟ آپ سیکورٹی کے ذمہ دار نہیں میں ذمہ دار کھڑا ہوں نا، نہیں کر رہے نا آپ اپنی ذمہ داری کر رہا ہوں۔ آپ نہیں آپ جانتے ہو تو ٹھیک ہو جاتی چیزیں یہاں پہ۔ ٹھیک ہے بالکل ہو گیا کیمرے کو ہاتھ نہیں لگانا، کیمرے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ سریام کی مصدقہ اطلاعات کے مطابق شیر شاہ کے علاقے میں اسپتالوں کے مہلک فضلے کے درجنوں گودام اور فیکٹریاں کام کر رہی ہیں۔ ہم نے مثال کے طور پر ایک فیکٹری کی نشاندہی اور اپنے حصے کی کارروائی مکمل کی ہے۔ ان فیکٹریز کے کام کی ہولناکی اپنی جگہ، لیکن اصل گناہ اور جرم کراچی کے بڑے اسپتالوں میں سرزد ہو رہا ہے، جہاں سے انسانی خون اور دیگر غلیظ مادوں میں لتھڑا مہلک جراثیم کی آمیزش والا یہ فضلہ بیچا جا رہا ہے۔ سریام کی ٹیم نے صرف مثال کے طور پر شہر کے 2 سب سے بڑے اسپتالوں کا انتخاب کیا، یعنی سول اور جناح اسپتال۔ سول اسپتال میں تھوڑی تگودو کے بعد سریام کے نمائندے اصل مافیا کے ایک فرنٹ مین تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جو سول اسپتال ہی کا ملازم تھا۔ مال سب ملے تو کم سے کم 8,000 کا بھی آ سکتا ہے، 10 کا بھی نکل سکتا ہے۔ دیکھو جی میں ان لوگوں سے 100 روپیہ خریدوں گا، مجھے بھی مزدوری چاہیے، ٹیکا بھی ہوگا، نلکی بھی ہوگی، ڈرپ بھی ہوگی۔ اگر ایک فرنٹ مین 8 سے 10 ہزار یعنی ماہانہ 3 لاکھ کا ہاسپٹل ویسٹ بیچتا ہے تو پورے اسپتال سے یقیناً کروڑوں کا فضلہ نکلتا ہوگا۔ کچھ مال دیں گے ہمیں، ایک بورا تقریباً سیمپل آگے پارٹی کو دکھانے کے لیے۔ وہ دکھا دیں گے 6 دن بولو گے تو ابھی نہیں دے سکتے، ابھی نہیں، ابھی اس ٹائم نہیں، کیونکہ اس ٹائم میں رات کا مال پہنچا چکا ہوں۔ اس شخص نے ہمیں سیمپل کے طور پر اپنے پرانے کلائنٹ سے 3800 روپے کا مال خرید کر بھی دیا اور کچھ مزید سیمپلز اگلے روز بیچنے کے لیے 2000 روپے ایڈوانس بھی لیے، اور اگلے روز سریام کی ٹیم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ کون ہے؟ صرف یہ ہیں؟ السلام علیکم۔ اسے واپس گھما لیں اور اسپتال آ جائیں۔ بظاہر نحیف اور مسکین نظر آنے والا یہ شخص دراصل سول اسپتال کراچی میں موجود ان قوتوں کا معمولی سا نمائندہ تھا جن کی طاقت، ہیبت اور دہشت کا اندازہ آپ کو کچھ ہی دیر میں اچھی طرح سے ہو جائے گا۔ سریام کی ٹیم اس شخص اور سول اسپتال کے خطرناک فضلے کو لے کر اس وقت کے اسپتال کے انتظامی سربراہ یعنی ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے دفتر پہنچی، اور حیرت انگیز طور پر انہیں یہ جان کر بڑی معصومانہ حیرت ہوئی۔ یہ ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ اسپتال میں سے جتنی ڈرپس اور باہر ٹرالی پڑی ہوئی ہے جو یہ ہمیں بیچ رہا تھا، سرنجیں، ڈرپس بیچ رہا تھا؟ جی۔ کہاں پہ؟ گیٹ کے سامنے، اسی گیٹ کے سامنے بیچ رہا؟ آپ بتائیں کہ یہ صحیح ہے، درست ہے اس سے کچھ چیز بنانا، اور خاص طور پہ جس میں پانی، کھانے اور پینے کی چیزیں؟ میرے خیال میں بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بہت زیادہ انفیکٹو چیزیں ہیں، ان کو تو ہاتھ ہی نہیں آنا چاہیے، ان کو تو ضائع کر دینا چاہیے۔ ملبہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بڑی مچھلیاں بچ جاتی ہیں، بورڈ سے اکٹھا ہو رہا ہے جہاں سے نکل رہا ہے سامان، اور یہ صرف ایک دن کا مال تھا جو ہمیں بیچنے کا۔ یہ شخص جو فضلہ سریام کی ٹیم کو بیچ رہا تھا، اسے جب ڈی ایم ایس کے سامنے کھولا گیا تو اس میں سے ڈرپس اور سرنجز کے علاوہ بڑی تعداد میں خون کی تھیلیاں اور یورین بیگز بھی برآمد ہوئے۔
इतनी गंदगी से बने हुए स्ट्रॉज, पानी के पाइप, बोतलें और फीडर्स का सोचकर भी माथे पर पसीना आ रहा था। काफी वक्त गुजर चुका था। डीएमएस फोन पर ही हिदायत लेने में मसरूफ थे और इस शख्स और इसके पुष्टपनाह माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही थी। इसी दौरान अस्पताल के एएमएस जनरल डॉक्टर शकील वहां तशरीफ लाए और उनके नजदीक तो जैसे ये कोई बात ही नहीं थी। आपके इल्म में आया सर मामला? सर आपकी भी जिम्मेदारी है ना सर? नहीं मेरी फिलहाल डीएमएस ड्यूटी पर ये क्या बात हुई सर? आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? नहीं, आप बात करने के लिए भी तैयार नहीं है इस मौजूद पर। सर 5 मिनट करने चले, वहां तक करने चले, आ जाएं। जहां तक चल रहे हैं हम आपके साथ साथ चलते हैं। चले यहाँ तक कर लेते हैं सर। देखिए ना, बिल्कुल बात तो करें ना सर। आपके हमारे बच्चों की चीज बिक रही है ना सर? क्या बिक रहा है? ये जो प्लास्टिक की यूरिन बैग्स हैं, जो ब्लड बैग्स हैं, जो ड्रिप्स हैं, जो इंजेक्शन हैं, वो बिक रहे हैं सर। क्यों नहीं देख रहा है? क्यों नहीं देखा जो गेट पे? गेट पे नहीं, जो बेच रहे हैं सर उसको भी तो पूछे ना। कौन बेच रहा है? एक बंदा तो नहीं बेच सकता वॉट्सएप के साथ निकाल के। भैया हो सकता है एक है सर कचरा बिकता रहेगा बाहर? प्लास्टिक बिल्कुल नहीं बिकेगा बाहर, और मना किया हुआ है। आप बात करने के लिए तैयार नहीं, नहीं, सर भाई, रोकेंगे कैसे आप? मुझे ये बताइए। मैं अभी इससे ज्यादा मेरे बच्चों की सेहत से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है, जिसमें एड्स भी है, हेपेटाइटिस भी है, इसके निपल बन के बिक रहे हैं सर। कि इससे ज्यादा जरूरी काम क्या है? इससे ज्यादा जरूरी काम क्या है? हमारे बच्चों की सेहत से ज्यादा जरूरी क्या चीज है सर? हमारे बच्चों की सेहत से ज्यादा जरूरी क्या चीज है? ड्यूटी पे क्या कर रहे हैं? डीएमएस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल कार्रवाई हुई है, मुझे बताइए। एफआईआर लॉन्च करवाएं। एफआईआर आप लॉन्च करवाएं। एफआईआर मैं आपके खिलाफ लॉन्च करवाऊंगा। आप करवाएं, मैं आपके उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। ये इंतजामिया की नाकामी नहीं है ये। देखें, मैं अदब से, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, क्या इंतजामिया जिम्मेदार नहीं है सारी सूरत हाल में? आप ये सामने मौजूद हैं, इनको आप अभी वर्बली कह दीजिए, रिटर्न में दे दें। आइंदा सिविल अस्पताल से तो कम से कम माल ना निकले, मलबा निकले। देखें जो कचरा है ना, उसकी जगह वो है सर, क्योंकि ये बिक रहा है ना, हमने तो पकड़ लिया रहेंगे। ठीक है, आपने पकड़ने में कब कह रहा हूँ आपको। तो ये अब कौन, यानी अगर हमें यहाँ से 300 किलोमीटर दूर दफ्तर में पता चल गया कि यहाँ ये काम हो रहा है और हम आके रंगे हाथों पकड़ रहे हैं सर, यहाँ की मैनेजमेंट को क्यों पता नहीं चल रहा कि ये काम हो रहा है सर? तुम कौन हो? इधर हो सर। मेडिकल फोरम काट देता हूँ इसको, जो तुम अंदर बंद कराओ। चौकी वॉकी नहीं, सीधा थाने में। बेहतरीन है, थैंक यू सो मच सर। एएमएस जनरल के बादिले नाखास्ता हुक्म पर इस शख्स को थाने तो ले जाया गया, लेकिन पुलिस का कहना था कि हम गार्ड्स की मुद्दत में नहीं बल्कि इंतजामिया की मुद्दत में एफआईआर दर्ज करेंगे। जब तक मुद्दई आपको पता है नहीं आएंगे कि हमारे इधर से चोरी हुई है, तो उसका तो फिर पुलिस तो डायरेक्टली, यानी इंतजामिया में जब तक कोई नहीं आता। इंतजामिया में बिल्कुल पहले हमने अपने कुछ नुमाइंदे इंतजामिया को लेने भेजे, लेकिन जब सब जिम्मेदार एक एक करके मंजर से गायब होने और कन्नी कतराने लगे तो मजबूरन हमें खुद दोबारा सिविल अस्पताल आना पड़ा। लेकिन उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मनोहर ने जो गुफ्तगू की, उससे कराची के सबसे बड़े अस्पताल यानी सिविल अस्पताल में बर्बरियत और खौफनाकी की ऐसी मंजरकशी हुई जो नाम निहाद इंतजामिया और हुकूमतों के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। मैं अगर एफआईआर कटवाना चाहता हूँ मैं कटवा सकता भी हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यही बात इनको मैं समझा चुका था कि इसके बाद जो एजेंसीज के और जो लोगों के, जो जमातों के, जो तंजीमों के, जो माफियाज के फोन आएंगे और जो घेरेंगे, उसका हिसाब किताब कौन देगा? मैं अपनी मुंडी की कुर्बानी का बकरा की समझ ले, जो भी समझ लें आप, मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अकेला बैठा रहो या मुझे मार के लोग चले जाएं, उसके बाद जब मैं पिटूं फिर मैं आपको फोन करूं कि अभी आए। इस कारण यहाँ पे चीजें ठीक नहीं हो सकती। हमारी आवाज जो है वो बहुत सारे लोगों की आवाज में दबती चली जा रही है। कोई बात नहीं है, ठीक है ना? इसलिए अच्छा काम छोड़ तो नहीं देना चाहिए। नहिस तक जाकर जहाँ हम डायरेक्ट क्लाइक्स में आ जाएं और चलते चलते दो फायर आप पर हो जाए। मुझे इसलिए ये बात आपकी हजम उस तरह से नहीं हो रही, क्योंकि हमने बहुत बार ये फैसला किया कि हमें पता होता है कि यहाँ से आगे से गोलियाँ चलेंगी और हम चले जाते हैं अल्लाह का नाम लेकर। मैं अभी भी इनकार नहीं कर रहा, मैंने आपसे ये कहा। तो सर फिर चलते हैं, आपका वेट करते हैं, हम अल्लाह का नाम लेकर। अल्लाह मालिक है सर, कोई बात नहीं। 5.5 घंटे बाद अब एफआईआर कटवाने के लिए हम यहाँ से निकल रहे हैं बिल आखिर। तो अल्लाह खैर करे, देखें आगे आगे क्या होगा। खुदा खुदा करके मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि करोड़ों के इस गोरख धंधे में ये शख्स तो महज एक मोहरा है। क्या पुलिस
उन खौफनाक, नादीदा और नामालूम कुव्वतों के गिरेबान तक पहुंच सकेगी जो अक्सर इस थाने का भी मुसल्लह घेराव कर लेते हैं। कोई मैटर नहीं है। आपका क्यों मैटर नहीं है जनाब? नहीं, हमारे साथ क्यों मैटर नहीं है? आप सिक्योरिटी के जिम्मेदार नहीं बिल्कुल है? मैं जिम्मेदार खड़ा हूँ ना। नहीं कर रहे ना आप नहीं, अपनी मैं कर रहा हूँ जिम्मेदारी। ना, कर रहा हूँ। आप नहीं जानते। आप जानते हो तो ठीक हो जाती चीजें यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। हो गया भाई, हो गया, हो गया, बंद कर। हो गया भाई, कैमरे को हाथ नहीं लगाना। हाँ, मैं- कैमरे को हाथ नहीं लगाना। कैमरे को हाथ नहीं लगाना। और अब आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल हॉस्पिटल यानी जिना अस्पताल के सफाक माफिया से। सरेआम की टीम ने जब यहां से हॉस्पिटल वेस्ट खरीदने की कोशिशों का आगाज किया तो मुतल्लिका अमले ने हमारे नुमाइंदों को बताया कि कुछ ताकतों के हुक्म के मुताबिक अस्पताल का हर शख्स और हर वार्ड सिर्फ एक ही शख्स को फुजला बेचने का पाबंद है। रेडी साहब से बात करो, रेडी साहब हमारे को बोलेगा ना रेडी माल किसी को भी नहीं दे रहा, वो अपने बंदों को बोलता है सादा को। उनका कहना था कि हम बराह रास्त आपसे डील नहीं कर सकते, अलबत्ता उस शख्स से हमारे नुमाइंदों की मुलाकात करवा दी गई। वो शख्स हमारे नुमाइंदों को इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, ड्रिप्स, ब्लड और यूरिन बैग्स पर मुश्तमिल फुजला बेचने पर आसानी से आमादा हो गया। जबकि शर्मनाक हैरत की बात यह है कि इस बड़े अस्पताल में बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक इस खतरनाक फुजले को जलाकर राख करने वाला खुसूसी प्लांट यानी इंसिनरेटर चालू हालत में मौजूद है, जो कि अब सिर्फ इस कौम का मुंह चिढ़ाता होगा। मुकर्ररा वक्त पर जैसे ही इस शख्स ने माल हमारे नुमाइंदों के हवाले किया, हमने उसे जा लिया। क्या बेचा आपने अभी? वो है ड्रिप। इससे बनता क्या है? पता नहीं, इन्होंने तो कहा था वो बनानी है, गुलाब के अरग वरग की वो बोतलें बनानी है। आपको नहीं पता? इतने मासूम है आपके, आपने एक चीज दी और लेकर बेच दी और आपको पता नहीं कि उससे क्या बनता है। और आपने उससे पहले कभी बेची थी वो? उससे पहले इनको इल्हाम हो गया था कि आपके पास से मिलेंगी है। नहीं, दुकानों पे तो होती हैं, पूरा बगाटा ध्यान भरा हुआ है। आपको पता है कि ये बेचने की चीज नहीं होती। सब दुकानदार लेते हैं, दुकानें भरी हुई। एक गलत काम कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। नहीं, गलत है। गलत है या सही है? गलत है। इसमें कौन कौन से जरासीम हो सकते हैं? इसमें हर किस्म के जरासीम से लेके हेपेटाइटिस, हर बला इसके अंदर होगी। बिल्कुल। भला ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि अस्पताल के अमले ने भी इसी शख्स से मिलवाया और इत्तेफाकन इसी शख्स ने हमें हजारों रुपए का हॉस्पिटल वेस्ट जिना अस्पताल में खड़े खड़े बेच भी दिया, और वो भी पहली बार। खैर, हम इसे लेकर अस्पताल के इंतजामी इंचार्ज की तलाश में निकल खड़े हुए। यहाँ कोई भी बताने को तैयार नहीं था कि आखिर इस वक्त अस्पताल किसकी निगरानी में चल रहा है। अचानक एक साहिब कहीं से नमूदार हुए और बताया कि वो यहाँ के अकाउंटेंट हैं, और हमने उनसे भी यही सवाल किया। जो भी इस वक्त हॉस्पिटल का इंचार्ज है, कोई तो होगा ना, तो उससे मुलाकात कर लें। इस शख्स के कहने पर हम जिना अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज के पास पहुंचे। तब तक हम नहीं जानते थे कि ये शख्स और चौकी का इंचार्ज इसी जिल्लत आमेज नेटवर्क के कारिंदे हैं। हमने उनसे भी बड़े अदब से यही दरियाफ्त किया कि इस वक्त आखिर अस्पताल का इंचार्ज कौन है। आप हेड करें सिक्योरिटी को। इशू ये है कि कुछ चीजें यहाँ से निकल रही हैं हॉस्पिटल के अंदर से। जो हॉस्पिटल को इस वक्त कोई भी ज़ाहिर शिफ्ट हेड कर रहा होगा, कोई देख रहा होगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी इंतजामी मामला, उसके पास हमें जाना है। जरूरत पड़ेगी तो उनको बुला लेंगे। हॉस्पिटल अपने अल्लाह के आसरे पे चल रहा है, ऑटो पे हम लोग खड़े ना। आप खड़े ना, हॉस्पिटल का भी कोई इंचार्ज होगा सर। हर बंदा मौजूद है। आपकी सिक्योरिटी के मैं सदके जाऊँ, क्योंकि वो बंदा यहाँ से चीजें ले लेके बाहर जा रहा है, रोकने की जरूरत नहीं। कोई चीज नहीं लेके जाता, लेकिन कोई चीज नहीं लेके जाता। लेकिन उन साहिब का अंदाज ऐसा था जैसे वही अस्पताल के कर्ता धर्ता और अन्नदाता हैं। इतने में गुस्से में फनकारता हुआ एक और शख्स कहीं से बरामद हुआ। आपसे तो कोई लड़ाई आई नहीं ना, हम तो कह रहे हैं हॉस्पिटल के एडमिन इंचार्ज सुबह भाईजान, हॉस्पिटल के अंदर से जो ड्रिप्स होती हैं, जो सिरिंजें हैं, जो दूसरी वाली चीजें वो बेची जा रही हैं, और ये बेच रहे थे। वो कौन बेच रहे थे? ये साहब बेच रहे थे। ये तो नहीं बेच रहे थे, वो मान रहे हैं। आपको कचरा चुनने वाले नजर आ रहे हैं। पूछे आपको कचरा चुनने वाले नजर आ रहे हैं। बेचा ही नहीं बेचा, उनसे पूछे उन्होंने बेचा ही नहीं बेचा। हालांकि वो शख्स सब कुछ खुद मान रहा था। क्या बेचा आपने अभी? वो है ड्रिप।
ट्रिपें बेची हैं। सर मुझे इस वक्त कोई इंचार्ज है, मेरी बात करवा दें, फोन पे बात करवा आपके सामने खड़ा हूँ और कोई इंचार्ज नहीं फिलहाल। अपनी जिम्मेदारियों से आंखें बंद किए हुए ये आदमी सब अच्छा है का राव पागलों की तरह आलाप रहा था। अच्छा ये चीजें कचरे में फेंकनी चाहिए, ये जो सिरिंजें और जो कोई फेंकता ही नहीं है। आप मान ही नहीं रहे, मतलब कोई फेंकता ही नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं फेंकता। किसी ने कोई गलती से कोई एक आधी बोतल फेंक दी, उठा के ले गया। पूरी पिकअप मंगवाई भरी हुई है। 1 मिनट।